السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں علی رضا میریٹ ہائی اسکول سے آپ کا استاد مطالعہ پاکستان کا آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے سی آر فارمولا۔ اسٹوڈنٹ، ٹاپک کو مزید ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ جولائی 1944 کی بات ہے کہ گاندھی نے قائد اعظم کو خط لکھا کہ میں آج آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ جب چاہیں مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ مجھے مسلمانوں کا اور اسلام کا دشمن نہ سمجھیے گا، میں نہ صرف آپ کا بلکہ پوری انسانیت کا خادم ہوں۔ جواب میں قائد اعظم نے اگست کے اندر ملاقات کا جواب دیا، لیکن باقاعدہ طور پر جو ملاقات تھی وہ ستمبر کے اندر ہوئی۔ جب قائد اعظم کی گاندھی سے ملاقات ہوئی تو آغاز ہی دو قومی نظریے سے ہوا۔ تو سب سے پہلے گاندھی نے دو قومی نظریے کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ اب جب گاندھی نے دو قومی نظریے کو ماننے سے انکار کر دیا تو قائد اعظم سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک سازش ہے۔ بعد میں دونوں رہنماؤں کے درمیان خط کے ذریعے بات چیت چلتی رہی، اور گاندھی نے قائد اعظم کو یہ مشورہ دیا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، پہلے انگریزوں سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کا مسئلہ حل کر لیں گے۔ لیکن قائد اعظم نے اس کو جواب میں گاندھی کا اس کو بکاری قرار دے دیا اور کہا کہ اگر انگریز یہاں سے جانے سے پہلے یہ مسئلہ حل نہیں کر لیتے تو پاکستان کبھی بھی نہیں بن پائے گا۔ تو ہم اب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، سی آر فارمولا۔ تو اسٹوڈنٹ، جب گاندھی نے انگریزوں کے علاوہ بہت سی تحریکیں چلائی، جن میں سے آپ کہہ سکتے ہیں بھوک ہڑتال اس نے تحریک چلائی، ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک چلائی انگریزوں کے خلاف آزادی کے لیے۔ جب اس کی تحریکوں کو سختی سے کچل دیا گیا تھا تو انگریزوں نے گاندھی کو جیل میں ڈال دیا۔ اب گاندھی جب جیل میں چلا گیا تو اسے لگ رہا تھا کہ جو انڈین نیشنل کانگریس ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے، اس لیے اس نے مسلم لیگ کو بھی کمزور کرنے کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے انڈین کانگریس کا ایک رہنما تھا چکرویتی راج گوپال آچاریہ، اس کو جیل میں بلایا اور اسے کہا کہ وہ تقسیم ہند پر اپنی رائے پیش کرے۔ مطلب کہ وہ اس سے کہنا چاہ رہا تھا کہ تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے اگر ہندوستان کی تقسیم کر دی جائے۔ چکرویتی راج گوپال آچاریہ نے گاندھی کے ساتھ مل کر 1944 کے اندر ایک فارمولا تیار کیا جسے سی آر فارمولے کا نام دیا گیا، اور اس کی ایبریویشن یہ ہے کہ چکرویتی راج گوپال آچاریہ کے ساتھ مل کر گاندھی نے یہ فارمولا تیار کیا تھا۔ اس فارمولے کو تیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلم لیگ کو کمزور کیا جائے، کیونکہ گاندھی تو اب موجود تھا جیل کے اندر، اور اگر وہ جیل کے اندر موجود تھا تو باہر مسلم لیگ اسٹرانگ ہو رہی تھی اور اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ اسے کسی طریقے مسلم لیگ کو کمزور کر دیا جائے۔ تو جب اس نے چکرویتی کے ساتھ مل کر ایک فارمولا تیار کیا اور وہ فارمولا جب قائد اعظم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس کے کچھ سب سے پہلے بنیادی نکات تھے کہ جماعتوں سے منظوری، کہ فارمولے کے اندر جو نکات لکھے ہیں اب دونوں رہنماؤں نے اپنی اپنی جماعت سے اسے متفقہ طور پر منظور کروانے، مطلب کہ قائد اعظم کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ جتنے بھی پوائنٹس سی آر فارمولے کے اندر لکھے ہوئے ہیں اسے آل انڈیا مسلم لیگ سے منظور کروائیں گے، جبکہ گاندھی جو ہے اس کو انڈین نیشنل کانگریس سے اس سی آر فارمولے کے تمام پوائنٹس کو متفقہ طور پر منظور کروائیں گے۔ دوسرا ہمارے پاس پوائنٹ تھی جنگ عظیم دو۔ اسٹوڈنٹ، ہم لوگ بات کر رہے ہیں 1944 کی، تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار ہے وہ 1939 سے 1945 تک وہ جنگ جو تھی وہ لڑی گئی تھی، لیکن ہم لوگ بات کریں 1944 کی۔ تو بات یہ تھی کہ جنگ عظیم دوم کے بعد شمال مشرق مغرب کے جتنے بھی اضلاع ہیں ان کے حدود کا تعین کیا جائے گا، اور جہاں پر بھی مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں پر جا کر ان لوگوں سے ان کی رائے لی جائے گی کہ آیا وہ ایک الگ ملک کے حق کے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر تو وہ الگ ملک کے حق میں ہوئے تو پھر اس کا فیصلہ بعد میں کر دیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 3 تھا ہمارے پاس علیحدہ مملکتوں کا قیام، کہ اگر تو علیحدہ مملکتوں کا قیام ہو جاتا ہے جیسے میں نے اوپر بات کی ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا کہ ان لوگوں سے ان کی رائے لی جائے گی، ان لوگوں کی ان سے رائے لی جانے کے بعد علیحدہ مملکتیں بنا دی جائیں گی، اور اگر وہ لوگ ہجرت کرنا چاہ رہے
पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पर हमारा आज़ादी की हिमायत। तो इसके अंदर पॉइंट ये था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो होगी वो आज़ादी की हिमायत करेगी और हर सतह के ऊपर, हर फॉर्म पर जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ देगी जब वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे होंगे आज़ादी के लिए। पॉइंट नंबर 5 है इस्तिस्लाब राय का फैसला। पॉइंट स्टूडेंट ये पॉइंट ये था कि इन केस आज़ादी हासिल हो जाती है और अलग-अलग ममलिकतों का क़याम का फैसला होता है कि भाई पाकिस्तान बना दिया जाएगा, एक इंडिया बना दिया जाएगा, तो उससे पहले लोगों से उनकी राय ली जाएगी। राय ली जाएगी इस्तिस्लाब राय मतलब कि इलेक्शन के ज़रिए। तो जब इलेक्शन के लिए राय ली जाएगी तो दोनों पार्टियों को, मुस्लिम लीग को भी और कांग्रेस को भी पूरी आज़ादी हासिल होगी कि वो इंतखाबी मुहिम चला सके। अब इंतखाबी मुहिम चलाने का मतलब ये है कि जैसे लाइक आप लोग देखें कि जब इलेक्शन होते हैं तो कैसे जल्द से जुलूस करती हैं सारी पार्टियां जाके, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो अपनी पूरी इंतखाबी मुहिम चलाती है, कैंपेन चलाती है, लोगों को अपने नज़रिए के मुताबिक मुतफ़िक़ा करने की, राज़ी करने की कोशिश करती है। बाहम माहदूद पर दस्तखत, इसमें यह था कि इन केस अगर दोनों रियासतें अलग अलग हो जाती हैं तो तमाम रियासती अमूर पर बाहमी मुतफ़िक़ा तौर पर दस्तखत होंगे। पॉइंट नंबर 8 था हमारे पास खाक से दस्तबरदार। इसका आखिरी पॉइंट कुछ यूँ था कि जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने ऊपर बात की है सारे के सारों के ऊपर इम्प्लीमेंट सिर्फ उस सूरत में बदरामद होगा अगर हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ हुकूमत करने से दस्तबरदार हो जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, तो फिर ये सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर अमल दरामद होगा। लेकिन इसका मामला कुछ यूँ हुआ था कि जब कायदे-ए-आज़म ये सारे पॉइंट्स पढ़े, उन्होंने अपनी पूरी जो उनकी पार्टी थी उनके लोगों को बुलाया, उनके सामने ये सारे के सारे पॉइंट्स पेश किए और तमाम पार्टीज़ के अरकान ने मुतफ़िक़ा तौर पर कायदे-ए-आज़म के साथ CR फार्मूले को रिजेक्ट कर दिया था, मानने से इनकार कर दिया था। स्टूडेंट एक दफ़ा हम लोग इसका रिव्यू ले लेते हैं। हमने पढ़ना था CR फार्मूला। तो CR फार्मूला से पहले मैंने आपको बताया कि गांधी ने कायदे-ए-आज़म को ख़त लिखा था कि 1944 के अंदर वो कायदे-ए-आज़म से मुलाकात चाहता है, और इनकी जो मुलाकात थी वो सितंबर की हुई थी, सितंबर के अंदर हुई थी, और मुलाकात का आगाज़ 2 कौम के नज़रिए से ही हुआ था। गांधी ने 2 कौम नज़रिया मानने से इनकार कर दिया था और कायदे को तजवीज़ पेश की थी कि पहले हम लोग अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर लेते हैं, बाद में पाकिस्तान का मसला हल कर लेंगे। लेकिन कायदे-ए-आज़म से धोखा और मकारी करार दिया था और कहा था कि अगर अंग्रेज़ यहाँ पर पाकिस्तान बनाने से पहले चले गए तो बाद में कभी भी पाकिस्तान नहीं बन पाएगा। तो CR फार्मूला कुछ स्टार्ट इसका कुछ यूँ हुआ था कि कुछ तहरीकें चलाई थी गांधी ने आज़ादी की अंग्रेज़ों के खिलाफ। इसकी एक तहरीक थी हिंदुस्तान छोड़ो, तो वो मुकम्मल तौर पर जब रिजेक्ट हुई, सख्ती से कुचला गया, तो अंग्रेज़ों ने उसको जेल में डाल दिया। जब अंग्रेज़ों ने गांधी को जेल में डाल दिया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बड़ी कमज़ोर पड़ रही थी। अब इसने एक साजिश ये चली कि किसी तरह मुस्लिम लीग को भी कमज़ोर किया जाए। इस पर इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य को बुलाया, जिसके एब्रीवेशन ये थी चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य। इससे तकसीम हिंद पर इसकी राय ली और दोनों ने मिलकर एक फार्मूला तैयार किया, CR फार्मूला, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य फार्मूला। ये बाद में भी कायदे-ए-आज़म और गांधी के दरमियान खाते के जरिए मुलाकात इनकी चलती रही। अब ये सारा जितना CR फार्मूला तैयार करके कायदे-ए-आज़म की खिदमत में पेश किया गया, जिससे कुछ पहलू निकात थे। जमातों से मंजूरी ये थी कि जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स होंगे दोनों रहनुमा कायदे-ए-आज़म और गांधी अपनी अपनी जमात से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करवाएंगे। कायदे-ए-आज़म इंडियन नेशनल कांग्रेस से और गांधी जो थे वो करवाएंगे कायदे-ए-आज़म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से और गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। पॉइंट नंबर 2 था हमारे पास जंग-ए-अज़ीम 2 के जंग के बाद उन तमाम इलाकों में सरहदी इलाके शुमाल मशरिक़ और मगरिब का तयन किया जाएगा और तमाम पर देखा जाएगा कि अक्सरियत मुसलमानों की कहाँ पर है, और इन केस अगर तो लदा ममलिकतों में क़याम का फैसला होता है तो फिर अवाम की राय के मुताबिक उनको उस इलाके के साथ जोड़ दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर आज़ादी की हमायत थी कि मुस्लिम लीग भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर जगह पर साथ देगी और आज़ादी की हमायत करेगी। इसका सवाब राय का फैसला अगर होता है कि दोनों रियासतों का अलग अलग होने का, तो फिर दोनों को अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। जैसे इलेक्शन से पहले जो पार्टीज होती हैं मुख्तलिफ, वो जल्द से जुलूस वगैरह करती हैं।
बाहम मुआहदा के ऊपर दस्तखत ये था कि कोई जब अगर दोनों रियासतें अलग अलग हो जाती तो रियासती अमूर पर बाहमी तौर पर दस्तखत करेंगे, दोनों को हर पॉइंट मानना पड़ेगा। आबादी का तबादला था, तो आबादी का तबादला से अब दोनों अलग अलग मुमलिकत बन गई हैं। अगर तो यहाँ से हिंदुस्तान में लोग हिंदू जाना चाहते हैं तो उनको सिर्फ रजा करना तौर पर आबादी का तबादला होगा, या वहाँ से मुसलमान आते हैं कोई भी शर्त नहीं रखी जाएगी, किसी भी किस्म की कोई कत्ल वारदात इस पर नहीं होगी, सिर्फ रजा करना तौर पर आबादी का तबादला होगा। अक्सर दस्तबरदार है कि इन सारे पॉइंट्स पर सिर्फ उस सूरत में अमल दरामद होगा अगर अंग्रेज जो हैं अपने पॉइंट से आप जो हुकूमत कर रहे हैं बरसगीर के ऊपर, उससे वो दस्तबरदार हो जाती है। कायद-ए-आज़म ने अपनी पूरी पार्टी को बुलाया, उनके सामने ये सारे के सारे पॉइंट्स रखे और मुतफिका तौर पर इसको मानने से इनकार कर दिया और CR फार्मूले को रिजेक्ट कर दिया। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट। और नेक्स्ट आप लोगों ने ये देखना है, आपके लिए एक असाइनमेंट है कि ऐसी कौन कौन सी तहरीकें की थी जो गांधी ने चलाई थी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, और वो किस तरह और उसके नाकाम होने की वजूहात थी क्या। इसमें मज़ीद आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ कि कायद-ए-आज़म अपनी पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा भी जेल में नहीं गए। उसकी वजह कुछ यूँ थी कि वो हमेशा अपनी बात को दलाइल से मनवाते थे। होप सो you enjoyed today's lecture. Thank you.